गुरबाणी कहै सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरुमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज कर वासा होए। बिलावल महल्ला पंजवा। खोजत खोजत मैं फिरां, खोजों बन थान। अशाल अशेद अभेद प्रभ, ऐसे भगवान। कब देखों प्रभ अपना, आत्म कै रंग। जागन ते सुपना पलम, बसिए प्रभ संग। रहाओ वर्ण आश्रम शास्त्र सुन, दर्शन की प्यास। वर्ण आश्रम शास्त्र सुनो, दर्शन की प्यास। रूप न रेख न पंच तत्व, ठाकुर अविनाश। ओह स्वरूप संतन कहें, विरले जोगीश्वर। कर कृपा जाको मिले, तन तन ते ईश्वर। सो अंतर सो बाहरे, बिन से तह परमा। नानक तिस प्रभ भेटिया, जाके पूरन कर्मा। सो अंतर सो बाहरे, बिन से तह परमा। नानक तिस प्रभ भेटिया, जाके पूरन कर्मा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार सिंह साहिब ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਬੜੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮ ਅਸਾੜੀ ਜੀਓ। ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ श्री गुरु ग्रंथ साहब जुगो जुग अटल, श्री गुरु शब्द गुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी च सवायमान सतगुरु की सतसंगत जियो। अदब सत्कार सहित फतेह गजाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पावन बाणी दी विचार आरंभ करिए। बिलावल महला पंजवा। खोजत खोजत मैं फिरां खोजों बन थाम। मैं खोजदा खोजदा फिरदा हाँ, लभदा फिरदा हाँ। जंगल लभदा हाँ, बन दा अर्थ है जंगल। अनेक थावां ते ढूंढदा हाँ। एक मैं आरंभक बेनती आप नाल सांझी करां। जो वस्तु घर विच नहीं बाहर है। अनाज घर विच नहीं बाहर खेती विच है, ते किसान नूं बाहर जाना पवेगा। जमीन नूं ना साधे, ना वाहे, ना बीजे, अनाज नहीं मिलेगा। घर बैठे हैं नहीं, क्योंकि घर अनाज नहीं, खेती बाहर है। धन घर विच नहीं, धन बाहर है। घर बैठे नहीं मिलेगा, बाहर जाना पवेगा। लभण वास्ते खोजना पवेगा। सोना घर विच नहीं बाहर है, लभण वास्ते बाहर जाना पवेगा। पदार्थ घर विच नहीं बाहर ने। जदों मकान बनाउंदे हो बिल्कुल खाली हुंदा है, उसनूं भरदे हो, वस्तुआं बाहरों लिआउंदे हो। जो हुण बाहर है उसनूं ढूंढण ते लभण खोजण वास्ते बाहर जाना पवेगा। पर जो घर विच है उन्होंने लभण वास्ते बाहर जाना ये ते व्यर्थ मेहनत होवेगी, क्योंकि वस्तु घर विच है और ढूंढण वास्ते बाहर जांदा पे। धन बाहर है, बाहर जाओ, ना जाओ नहीं मिलेगा। पर परमात्मा अंदर है, इनू लभण वास्ते बाहर जाओ, ढूंढण वास्ते बाहर जाओ। किवें मिलेगा? परमात्मा ते अंदर है। सतगुਰਾਂ ਨੂੰ पता ये अंदर है, फिर ये क्यों कह दिता मैं लभदा फिरदा हाँ, मैं खोजदा फिरदा हाँ। ये भी बचन उन्होंने ने बाहर ढूंढण ते छूट परे गुर घर ही माहे दिखाया था। सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर टोला सो भरम भोला ही। गुर प्रसादी जिन अंतर पाया सो अंतर बाहर सुहेला जियो। घर रहो रे मन मुगदे जाने, नाम जपो अंतरगत ध्याने। मन वापस आ जा। जी बाबा फरीद बचन कहते ने, परमात्मा तेरी खोज वास्ते, तेनू लभण वास्ते लीरां पाउणियां पहन ते मैं तैयार हाँ। रेशम पाड़ दिया लीरां बना लवां। जे तेनू पाउण वास्ते लोग कहते हैं तप कीते मिलता, मैं तंदूर वांगू तप जावां। बाबा फरीद नूं पता
ऐसा न समझना कि सतगुरु उन्हां गलतियां कढ़ रहे हैं। जे गलत गल होंदे श्री गुरु ग्रंथ साहब विच दर्ज ही ना होंदी। इत्थे गलत गल्लां दर्ज नहीं, इत्थे ते सत है। कान्हा छजू आए सन, गलत सी नहीं दर्ज किया। जो सत है, जो गुराशे अनुसार है, वो दर्ज है। बाबा फरीद भी ये जानते हैं। फरीदा जंगल जंगल क्या भवें वन कंडा, मोड़ है वसे रब है आलिया, जंगल क्या ढूंढा। धन गुरु अर्जन देव कहते ने, खोज करके मैं उस तो सब कुछ वारन लई तैयार हाँ। लभे खंभ विकांदड़े जे लहा, किन्ना सामी तोल तन जड़ाई अपने, लहा सो सज्जन टोल। प्यारा बाहर नहीं अंदर है, असल विच बड़े मिठे ढंग नाल, बड़े ढंग नाल, तरीके नाल, जुगती नाल इन्हां गल्लां दा खंडन कर रहे हैं। लीरा पाया रब नहीं मिलता, तन नूं तपाया रब नहीं मिलता। ये तो गुरु की रजा विच रहिया प्राप्ति हुंदी है, गुरु दे ज्ञान नाल मिलता है, गुरु सोझी देंदा है तेरे अंदर उसनूं वेख। हुण जंगल वेख लै, पता है सतगुरां नूं, इसे लिए बाणी च कहा, काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा लेपा, तो ही संग समाई। वो तेरे को इंज है पुहप मद ज्यों बास बस्त है, फुल विच जिवें सुगंधी वसती है, मुकर माहे जैसे शाही, तैसे ही हर बसे निरंतर घट ही खोजो भाई। हृदय विच ही खोजो, परमात्मा दूर नहीं नेड़े है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने जो मत दी है, सानू भरम भुलेखा ते रहन कोई नहीं दिता। हुणे आपने सुने बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख हो, सतगुर की जिसनों मत आवा सो सतगुर माहे समाना। हुण गुरु की मत है कि परमात्मा की है, पहले वेख जिथे लभण जा रहे हैं रब दे प्यारे हैं, जिन्हां नूं मिलिया, जिन्हां दा अनुभव है, उन्हां के अछल है। परमात्मा छल छलिया नहीं जाता, उस नाल कोई धोखा नहीं कर सकता। अछेद का अर्थ है छेदिया नहीं जाता, कटिया नहीं जाता। अभेद का अर्थ है जो भेद ने तीन प्रकार दे उत्थे नहीं, वो है सजाती, वजाती, स्वैगत। इसनों जरा समझ लीए। सुजाती है, जात एक है लेकिन फिर भी फर्क है। वो की है? जात है ना, मनुख मानस की जात सब है, एक है, पहचान वो, पर फर्क हो गया जी, ये पंजाबी है, ये बिहारी है, ये मदरासी है जात एक सुजाती, लेकिन अंतर है। ये अरबी घोड़ा है, ये काबली घोड़ा है घोड़े ने इनू कहा कि सुजाती फर्क, दूसरा विजाती। विजाती फर्क ये हो गया जिमें पत्थर है, पानी है, पशु है, मनुख है, एक स्वैगत है, अपने अंगां का फर्क। कोई चेहन चक्कर होना जी, ਇਹਦਾ रंग काला, ये हाथ है, ये पैर है, ਇਹਦਾ जी हाथ मुड़िया, इनू कहते ने स्वैगत। परमात्मा जैसा नहीं, ना ते इत्थे भेद है। परमात्मा ना कटिया जाता, ना छलिया जाता। आपनू बेनती करा, कुछ ऐसा साडे अंदर भी जरूर है, उस तक पहुंच जाइए, वो नहीं छलिया जाता, वो सत अंदर है। जदों प्रगट हो जाता है, ना वो मरै न ठाके जाहे, जिनके राम बसै मन माहे। परमात्मा छलिया नहीं जाता, जदों अंदरों प्रगट होंदा, रब दा भगत भी नहीं छलिया जाता। कुछ ऐसा अंदर है, जिस दिन संस्कार हो जाए वो तां भी ना सड़े,
ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਜਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਬਚੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਸਾੜ ਸਕੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਏ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਲ। ਭਗਵਾਨ ਐਸੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮਿਲਣਗੇ, ਪੰਖੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਸਾਹਿਬ ਵਰਾਗਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਤੁਰ ਗਏ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੀ ਕਿੱਧਰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹਰਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ੇਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਨਵਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਰੱਬ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ, ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਿਆ ਜੰਗਲ ਢੂੰਢੀ ਜਾਏ ਮੈਂ ਘਰ ਬਨ ਹਰਿਆਵਲ। ਆ ਗਏ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਖਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਦੂਰੋਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲਦਾ, ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਗਾਗਰ ਚੁੱਕ, ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਰੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਚਰਨ ਤੇ ਰੋੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਗਰਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਰੋੜੀ। ਅਖੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰਾ, ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਰੱਬ ਦਾ, ਗਾਗਰ ਤੁਹਾਡੀ। ਚੰਗਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਚ ਲਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਪਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ। ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਭਰ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਆਖੇਗਾ ਪਾਣੀ ਮੇਰਾ। ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਮੇਰਾ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿਆਂ? ਪਾਣੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਗਾਗਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਿਲਿਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਬ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂ, ਐਸੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਲਵਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਬਦ ਅਹਮ ਕਰਕੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਕਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਜਸ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਸ ਹੈ, ਐਸ਼ਵਰਜ, ਐਸ਼ਵਰਜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਸ਼ ਐਸ਼ਵਰਜ, ਵੈਰਾਗ ਉਧਾਰ, ਵੈਰਾਗਵਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਚਿੱਤ ਹੈ। ਲక్ష్ਮੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸੁਪੂਰਨ ਧਾਰ। ਈਸ਼ਵਰ ਕੇ ਖਟ ਗੁਣ ਕੋ ਜਾਨ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਹੀਤ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਜੁੜਿਆ। ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਭਗਵਾਨ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭਗਵਾਨ, ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ, ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਭਗਵਾਨ, ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ, ਭਗਵਾਨ ਜੁੜੇ। ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਨ 75 ਤੱਕ, 1975 ਤੱਕ 84 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਜੁੜਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਜੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਭਗਵਾਨ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਐਸਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲ ਹੀ ਪਾਏ ਭਇਓ ਭਗਵਾਨ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਆਇਆ। ਭਾਵ ਕਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਾਲ ਹੀ ਪਾਏ ਭਇਓ ਭਗਵਾਨ, ਸੋ ਜਾਗਤ ਜਾਂ ਜਗ ਜਾਂਕੀ ਕਲਾ ਹੈ। काल ही पाए भयो ब्रह्मा शिव, काल ही पाए भयो जुगिया है। काल ही पाए सुरा सर गंधर्व, जच भुजंग दिशा बिदसा है।
और स काल सभी बस काल का एक ही काल या काल सदा है। और सुनो, रोजाना पढ़ते हो, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा। सकल काल का किया तमाशा है ते काल दा तमाशा। जिस भगवान का जिक्र साहब गुरु अर्जन देव जी कर रहे ने, वो भगवान केड़ा? 5 बार भगवान शब्द साहब गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अखीर सलोकां च वरतिया। वो ध्यान नाल तुसीं पढ़ना। सतगुरु जी कहते ने, सुख दुख जिह परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। एक भगत भगवान, जिह प्राणी कै नाहे मन, जैसे सोकर स्वान, नानक मानो ताहे तन। संस्कृति श्लोकां विच भी भगवान शब्द वरतिया। बहुत यतन करता बलवंतकारी, सेवंत सूरा चतर दिशा, बिखम थान बसंत ऊंचा, न सिमरंत मरणं कदांचा है। हुवंत आज्ञा भगवान पुरख है, नानक केटे सास अकरखत है। इथे भगवान वै सब को काल, सबन को करता, रोग शोक दोखन को हरता। एक चित जे एक शन ध्यायो, काल फांस के बीच न आए। भगवान वो है जिस तो भगवता प्रगट होंदी है, जिस तो सारे जीव पैदा होंदे ने और सारे उस में समा जाते ने। मैं उस दिन दीदार किवें करां? कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग। आत्म कै रंग शब्द होर थावां ते भी वरतिया। आत्म कै रंग वरतिया कि ठाकुर उगाइया आत्म रंग, शरणी पावन, नाम ध्यावन, सहज समावन संग। आत्म रंग है प्यार, आत्मक प्यार नाल। भाव मैं जुबान नाल ही ठाकर नूं निरा ना गावां, ऐसा हो जाता है कई बार। जो आप भी बंदा जुबान नाल कहंदा उस नाल सहमत नहीं हुंदा। तुसीं जिन्ने आम करके मैगजीन निकलते ने, अखबारां निकलदियां ने, एक उत्ते छोटा जिहा नोट हुंदा है, पढ़िया होवेगा ध्यान नाल, कि विचारे जरूरी नहीं कि संपादक जिहड़ा है, लेख जिहड़े ने उस विचार नाल सहमत होवे। हालांकि छापे आप ही ने, पर जरूरी नहीं कि सहमत होवे। मैं तुहानूं बेनती करां, जो बंदा बोलदा पिया जरूरी नहीं उस नाल सहमत होवे, जो करदा पिया जरूरी नहीं उस नाल सहमत होवे। पर रब दा प्यारा ते करदा ही वो है जिस नाल सहमत होवे। जो ना होवे वो करदा ही नहीं, जो ना होवे वो बोलदा ही नहीं। उसने जो करना यो है। हम बदल याद खुदा हम बर जुबान, ई जुबान दिल शुद्ध, दिल शुद्ध जुबान। परमात्मा दे प्यारे जदों गाउंदे ने, उन्हां दा रोम रोम गाउंदा। दिली प्यार नाल जदों को गाएगा तन में सहमत होंदा। कई बार जो सोचने तन नहीं सहमत होंदा। नितनेम करन लगे न तन सहमत होंदा न मन। तन विच भी उस वेले कुछ होंदा, मन च विचार भी उस वेले आउंदे ने। पर मैं परमात्मा दे दर्शन करने चाहना दिली प्यार नाल। मैं वेखां दीदार करां और दिली प्यार नाल करां। जागण ते सुपना भला बसीए प्रभ संग। मनुख जाग के भी नहीं जागता। सच है, हुण जागते पे हो तुसी, मैं भी जागदा, तुसी भी जागते पे हो। पर गुरु गल ही होर कहंदे ने हो सकता है जागदा होया भी संसार दे सुपने लैंदा हो। जिहड़े बंदे नफ्स नूं जिन्ना खोजे है, मन का विश्लेषण किया, मनीष एक गल उन्होंने कही है, शायद आप सहमत होवो। खोज है उन्हों की जिंदगी लगाई है। रात सुत्तियां
ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਸੁਪਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ। ਨੀਂਦਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ, ਸੁਪਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲੜੀਵਾਰ। ਕਈ ਕੁਛ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ 8 ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਤੇ 8 ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿਨੇ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਘੋੜੀਆਂ ਵਛੇਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਖੀ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੁੱਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਘਰ ਖੂਹੀ ਹੈ, ਵਛੇਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਛੇਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਪਵੇ। ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵਛੇਰੀ ਜੰਮਦੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸੁਪਨੇ ਘੋੜੀ ਦੇ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਗੋਪਾਲਿਆ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸੁਪਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਪਜੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਚੱਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਭਾਗਾ ਜਿਹੜੇ 5 ਘੋੜੇ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ, 4 ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਏ, 1 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ ਔਰ ਕਾਠੀ ਸਮੇਤ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਠੀ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਰਦਾ ਪਾਠ ਸੁਪਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨਾ। ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਯਾਰ ਪੇਖਣਾ, ਐਸੇ ਜਗ ਕੋ ਜਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਾਚੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਭਗਵਾਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁੱਖ ਸੁਪਨ ਤੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਬਣੇ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਰਾਤ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਸੁਣਨਾ ਪਏ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਭਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਭਲੀ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਸਖੀ ਨਾਲ ਵਸਾਂ ਆਪਣੇ ਨਹਾ ਪਿਆਰੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਹਰ ਸੰਗ ਹਿਲਿਆ, ਸੁਣ ਸਖੀਏ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਭਰੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੜਾ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਭਾਗੇ ਨੀਂਦੜੀਏ, ਮਤ ਸ਼ੈ ਦੇਖਾਂ ਸੋਏ। ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਗਇਓ ਕੀ ਨਾ ਅੰਚਲਾ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਈ ਗਈ, ਠੱਗੀ ਗਈ, ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਹਿਲਾ ਸਕੀ। ਸੁਪਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਗਇਓ ਕੀ ਨਾ ਅੰਚਲਾ। ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਬੈਰਾਜਤ ਪੇਖ ਮਨ ਬੰਚਲਾ। ਖੋਜੋ ਤਾਂ ਕੇ ਚਰਨ ਕਹੋ ਗਤ ਪਾਈਏ। ਹਰ ਹਾਂ ਸੋਈ ਜਤਨ ਬਤਾਏ ਸਕੇ ਪ੍ਰੋ ਪਾਈਆ। ਹੋਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਪੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ। ਆਏ ਨਾ ਸਕਾਂ ਤੁਝ ਕਨ ਪਿਆਰੇ, ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾਂ ਕੋਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਖਿਆ। ਸੁਪਨ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰ ਬਾਨਕ ਬਣੇ ਬਚਿੱਤਰ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਆਜ ਮੋਏ ਆਏ। ਸੁਪਨੇ ਚ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਬਣੇ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੋਭਤ ਸੁਜਾਸਨ ਬੈਲਾਸਨ ਦੇ, ਸੋਭਤ ਸੇਜਾਸਨ ਮੇਰੀ ਹਿਰਦਾ ਸੇਜ ਤੇ ਸੋਭਰੇ। ਸੋਭਤ ਸੇਜਾਸਨ ਬੈਲਾਸਨ ਦੇ ਅੰਕ ਮਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਬਿਸਮ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਸਮਾਏ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਆਇਆ ਪਰਮ ਦਇਆਲਾ, ਲੋਚਨ ਬਸਾਲ ਮੁਖ ਬਚਨ ਰਸਾਲ, ਮਦ ਅਮਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਏ ਹੈ। ਸੋਭਤ ਸੇਜਾਸਨ ਬੈਲਾਸਨ ਦੇ ਅੰਕ ਮਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਬਿਸਮ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਸਮਾ। ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚਾਤਰਿਕ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਚਾਤਰਿਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਅੱਖੀਆਂ ਉਗਰ ਗਈ। ਭਾਈ ਜਲ ਮੀਨ ਗਤ ਬਿਰਹਿ ਜਗਾਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬਿਰਹੋਂ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ।
ਜਿਉਂ ਸੁਪਨੇ ਹੋਏ ਬੈਸਤ ਰਾਜਾ। ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਜਿਉਂ ਸੁਪਨੇ ਹੋਏ ਬੈਸਤ ਰਾਜਾ, ਨੇਤਰ ਪਸਾਰੈ ਤਾਂ ਨਰਾਰਥ ਕਾਜਾ। ਜਿਉਂ ਰਾਖਾ खेत ऊपर पर आए, खेत खसम का राखा उठ जाए। ਧਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਸੁਪਨੇ ਆਏ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਗਣ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਜਾਗ ਕੇ ਪਾਪ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਾਗ ਕੇ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜਾਗ ਕੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਸੌਣਾ ਚੰਗਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਸਮਾਧੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਮਨ ਸਮਾਧ ਹੈ, ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਥਾਪਿਓ ਥਾਪੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂੰਖਾਰ ਬੰਦਾ, ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਛੁਰਾ। ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲੀ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਪਏ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਚੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਠਿਆ ਫਸਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਠਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹੇ ਚੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਧਿਆਨ ਆਇਆ, ਅੱਧੀ ਦੁਆ ਹੋਈ, ਅੱਧੀ ਬਾਕੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਜਾਗਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦਾ ਸੌਣਾ ਚੰਗਾ, ਇਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਏ। ਨਾਦਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਗੀ ਲਈ, ਕਦੋਂ ਕੁ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਚੰਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਕਤਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਵਗ ਗਿਆ। ਬੁਰੇ ਜਾਗਣ ਨਾਲੋਂ ਭਲਾ ਸੌਣਾ ਚੰਗਾ। ਸੁਣ ਸਖੀਏ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਭਲੀ, ਮੈਂ ਆਪਨੜਾ ਫਿਰ ਮਿਲਿਆ। ਕਬ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਕਾ ਰੰਗ, ਜਾਗਣ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਭਲਾ, ਬਸੀਏ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਨ ਲੱਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਜਾਗਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔੜਦਾ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। हैरान हो गए किसने लिख दिता। कई मसले ऐसे जागदे हल नहीं होए, सुपने विचों हल हो गए। गुरु साहब जी कहते ने, ये नहीं कहते कि सिख जागे ना अमृत वेले ना जागे, नहीं जागे, लेकिन सुपने संसार दे ना होण, सुपने करतार दे होण। सुपना परमात्मा दा होवे, जीवन दुख सुपन ना बने। दुख सुपन की है, कोई छाती ते बैठ गया छुरा लैके मारन लई तैयार है, बंदा आवाज कढ़दा आवाज नहीं निकलती, उठदा पसीनो पसीना होया, सहमिया होया। लेकिन एक सुपना वो है जिस सुपने दे विच आनंद आता। जीवन दुख सुपन ना बने, आनंद दा सुपना बने। जागदियां भी आनंदत, सुत्तियां भी आनंदत। एक पंक्ति आपनों मैं पढ़ के सुनावां। वाहिगुरु मेहर करे, जिसने मनुखा जन्म धारण किया वो ना हाय हाय करदा समय ते ना हाय हाय करदा उठे। सौन लग्या भी हाथ जोड़ के आखे वाहिगुरु तेरा शुक्र है, उठदियां भी आखे वाहिगुरु तेरा शुक्र है। पंक्ति है, सहजे जागा सहजे सोवा, गुरमुखे अनदिन उस्तत होवे, मनमुख भरमै संसा होवे, अंतर चिंता नींद न सोवे। ज्ञानी जागा है समय है सुभाए, नानक नाम रत्या बल जाओ। ज्ञानवान ते जागदा रब दी याद विच, सौंदा रब दी याद विच। इत्थे एक विचार होर ध्यान च लै लो। जागन लग्या उस ख्याल नूं लैके जागांगे जो सौन लग्या लैके सुते सौ। सौन लग्या रब दी याद विच आनंद नाल सौंगे, उठदे आनंद नाल उठोगे। पर जागन लग्या कोई चिंता लैके सौंगे,
ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਗਾ, ਹੌਕੇ ਭਰਦੇ ਸੌਂਗਾ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਂਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਦਾ, ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦਾ, ਸਹਿਜੇ ਜਾਗਾ, ਸਹਿਜੇ ਸੋਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਨੰਦ ਨੇ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਠੰਦਿਆਂ ਬਹੰਦਿਆਂ ਸਵੰਦਿਆਂ ਸੁਖ ਸੋਏ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸੌਂਦਿਆਂ ਵੀ, ਉਠੰਦਿਆਂ ਬਹੰਦਿਆਂ ਸਵੰਦਿਆਂ ਸੁਖ ਸੋਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਬਿਗਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਐਸੀ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਇਹ ਮਨ ਤੁਝੈ ਚਿਤਾਰੇ। ਜਾਗਣ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਭਲਾ ਬਸਿਐ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਰਹਾਉ। ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੁਨੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਚੋਰ ਜਾਗਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਗ ਕੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੋਚੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਕਹਿਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 4 ਵਜੇ ਵੀ ਕੋਈ 3 ਵਜੇ ਵੇਖੇ ਆਖੇਗਾ ਚੋਰ ਆ। ਚੋਰ ਨੇ 3 ਵਜੇ ਵੀ ਚੋਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕੋ 8 ਵਜੇ ਵੀ ਵੇਖੇਗਾ ਆਖੇਗਾ ਸਾਧੂ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਕੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਨਿਰਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਜਾਗਣ ਸੌਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਵਸਣ ਦਾ। ਹਰ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਆ, ਬਹੁ ਨਾ ਜੋਨੀ ਪਾਈਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੇ ਜਿਚਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾ। ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੁਨੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ। ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਵਰਨ ਕੇ ਨੇ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦਰ ਵੈਸ਼। ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਨਾਤਨ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਢੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰ ਕਰੇ, ਧਨ ਕਮਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਛਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜੇ, ਲੜਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ ਅੱਗੇ 4, ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਰਹਿਣਾ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ, ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ, ਦੂਸਰਾ ਗ੍ਰਸਥ, ਤੀਸਰਾ ਬਾਣਪ੍ਰਸਥ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰ ਮੂੰਹ ਜੰਗਲ ਵੱਲ, ਚੌਥਾ ਸੰਨਿਆਸ। ਸੰਨਿਆਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬੜੀ ਗਲਤ ਬਣੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। 75 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗੇਗਾ, ਵਿਰਾਗਵਾਨ। ਹੁਣ ਜੇ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ। ਰੇਮਨ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੋਏ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਧਰੂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ। 75 ਸਾਲ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? 5 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। 5.25 ਸਾਲ ਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 5.25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸੰਨਿਆਸ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਸੁਣਦਾ। ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਰਤੈ ਵਰਤਾਰਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਗਮੇ ਅਪਾਰਾ। ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਵਰਤੈ ਵਰਤਾਰਾ, ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਗਮੇ ਅਪਾਰਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਗਤ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਐਸੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਗਰ ਹੰਕਾਰ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਧਨ ਗਿਣਦਾ ਇੰਜ ਗਿਣੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਰੱਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅਪਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ, ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਦਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਹਉਮੈ ਤੇ ਬਣ ਗਈ। ਵਰਤ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੱਖੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਗਿਣਨ ਵਰਤ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖਣੇ, ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ, ਵਰਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਨਮ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਧਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਦਿਲ ਬੜੇ ਸੌੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਖੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਗੁੱਸਾ, ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਦਾ ਗੁੱਸਾ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਸਨੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆਖ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਰੱਖਣ। ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਰੱਖਣ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖਣ। ਕਿਹੜਾ ਵਰਤ ਹੈ? ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਸਰਬ ਜੀ ਦਇਆ, ਇਨ ਬਿਦ ਵਰਤ ਸੰਪੂਰਨ ਭਇਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸੰਤੋਖ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਜਿਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ ਦਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਦਇਆ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੰਤੋਖ। ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਲਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤੋਖ, ਤੂੰ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣ, ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ। ਤੂੰ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣ, ਭਾਵੇਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾ। ਤੂੰ ਸੰਤੋਖੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਆਪ ਸੰਤੋਖ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦਇਆ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦਇਆ। ਬਾਹਰ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸੇਵਾ, ਦਇਆ ਨਾਲ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ, ਕਹੇਗਾ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਏ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਖਾਨਖਾਨਾ, ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ, ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਇੰਝ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਹੀ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਘਰ ਲਈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵੰਡਣ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਣ ਲੱਗਣਾ ਨਾ, ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਦੇਣੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਖਾਨ ਖਾਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਚਾਨ ਰੱਖਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਝੁਕਾਉਣਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੱਜਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਣਹਾਰ ਕੋਈ ਔਰ ਹੈ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਣਹਾਰ ਕੋਈ ਔਰ ਹੈ, ਭੇਜਤ ਹੈ ਦਿਨ ਰੈਨ। ਲੋਗ ਭਰਮ ਮੁਝ ਪਰ ਕਰੇ ਤਾਂਤੇ ਮੀਚੇ ਨੈਣ। ਵਰਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਿਣਦਾ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਪ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਅਰ ਦਾਨ ਕਰ, ਮਨ ਮੈਂ ਧਰੇ ਗਮਾਨ। ਸੁਭਾਵਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਮਾਨ ਮਨ ਚ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਨੇ ਫਲ ਜਾਤ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ? ਅਸਲ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ,
ਸੁਖਮਨੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੁਖਮਨੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਤੇ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਜਪਜੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਸੁਖਮਨੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਚੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਿਆਸ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਿਆਸ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹ ਖੂਹ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੋਵਰ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਪੀਏਗਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਲੱਗੀ ਪਿਆਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਹੀ ਖਾਏ, ਜਿਸ ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ, ਨਾਨਕ ਤੰਕ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ। ਮੈਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਧਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਆਮ ਹੈ, ਵੈਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਆਮ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪਿਆਸ ਆਮ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਪਿਆਸ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਆਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਜਾਗ ਜਾਏ। ਪਿਆਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੁੱਖ, ਉਤ ਭੁੱਖੈ ਖਾਏ ਚੱਲੀਆਂ ਦੋਖ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਏਗਾ। ਮਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ, ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਨਾ ਪੰਜ ਤਤ ਠਾਕਰ ਅਬਨਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਆਕਾਰ ਦਾ, ਠੋਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਸੂਖਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੈ? ਇਸੇ ਲਈ ਕਿ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਆਕਾਰ ਹੈ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੱਦ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਤਨ ਦਾ। ਜੋ ਤਨ ਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਰੂਪ ਹੈ, ਆਕਾਰ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਨਮਿਆ ਹੈ, ਮਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੇਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਤੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਪਾंच तत्त को तन रचियो जानो चतर सुजान, ऐसा परमात्मा ਦਾ शरीर नहीं। ठाकुर मालिक है, नास रहता। नास रहत ਦਾ अर्थ है कि मरदा नहीं। मरदा इस लिए नहीं कि जन्मया नहीं। जो जन्मया है वो तो मरेगा, जो बनया है भजेगा, वो ना बनया। ਉਹ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਬਨਾਸ, ਅਬਨਾਸੀ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਲ ਖੋਇ। ਉਹ ਸਰੂਪ ਸੰਤਨ ਕਹੇ ਵਿਰਲੇ ਜੋਗੀਸ਼ਰ। ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਈਸ਼ਰ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। रूप रेख चक्कर चिन्ह अर बरन जात अर पात नहन जे। रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कहे। अचल मूर्त अनुभव प्रकाश हम तोज कहे जाए। कोट इंदर इंद्रान शाह शाहान गनिजा। वो विरले जोगी ईश्वर ने, विरले संत जन ने जेड़े ऐसा रूप दसदे ने। कर कृपा जां को मिले तन तन ते ईश्वर। ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਤੇ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਸਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। कर कृपा अपने घर आया ता मिल सके काज रचाया। कृपा करके अपने घर च आ गया, आउंदा ही कृपा नाल है। घर अपनड़े खड़ी तक्का मैं मन चाओ गणेरा राम। असी इंतजार विच रहना, आएगा कृपा नाल, मिलेगा कृपा नाल। सिख धर्म खड़ा कृपा ते। श्री गुरु ग्रंथ साहब दा पाठ करते हैं, जो अखीर ते जाते हो तो पता कित्थे अटकते हो? परमात्मा करना मान है, तरस वाला है, रहमत करता है, मेहर करता है। उसदी मेहर नाल सब कुछ होंदा।
ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਤਰਸਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਰੁਣਾਲੇ ਹੈ ਔਰ ਘਾਲੇ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਦਾ ਤਰਸ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਗਾਏ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਕੇ ਪਾਰ ਉਤਰ ਹੈ। बड़ा सुंदर बचन है, अखेर तेरा कीता जातो नाही, मैं तेरा उपकार कीता जानिया ही नहीं। जे उपकार उदे गिनन लगो ना, रमैया के गुण चेत पुराने, कमन मूल ते कमन दृष्ट मूल तेरा की सी, गर्भ बड़ो मूल इतनो रह नहीं गौ कितनो। रमैया के गुण चेत पुरानी, कमन मूल ते कमन दृष्टानी, जिन तो साज सवार शिंगारिया, गर्भ अगन में जने उबारे। कोई डॉक्टर अखा ही ठीक कर दे तो बंदा शुकराना कर, सिफत उसकी करता, वेखो जी मेरी अखा ठीक कर देती हैं, तो जिन्हें अखा दित्तियां वह भी कभी ध्यान आया। कोई बुखार ही उतार दे, कहने तन रोया कर देता, पर जिसने तन दिता उसते उपकार बंदा भुला बैठता। हाँ गिला जरूर करता, जो नहीं दिता उस लिए गिला तो जरूर करता, जो दिता शुकराना नहीं, धन्यवाद नहीं करता। बड़ा सुंदर एक हवाला मिलता कि शेख सादी नूं किसे पुछया, जुड़िया फकीर है, तेनू रब्बी झलक पहलों कदों मिली? पहले पैर मिलती है हर बंदे नूं, जिथों जुड़ जाता फिर वो टुटदा नहीं। तेनू कित्थों मिली? कहने लगा सुनो, मसीते जा रहा सा नमाज पढ़न, उदों तक वेखा वेखी करदा सा, प्यार अंदर जड़ा दिली प्यार या रब दी झलक अजे नहीं सी मिली। उस दिन मिली, पैरी जुत्ती कोई नहीं, तो मैं जा रहा सा रेता तपे, तो मैं गिला अंदरों जाके आके मसीते जाना पिया, पैरी जुत्ती कोई नहीं। परमात्मा की दिता ही, जुत्ती भी नहीं दिती। कहते पर जो अगे गया तो एक बंदा वो जद दोवें ही लत्तां कटियां हुई ने रिड़ के जा रहा है, तो कहता है परमात्मा तेरा लख लख शुकराना है, गरीब नमाज वेले पहुंच गया। कहते ने उस वेले जापिया जिवें साख्यात परमात्मा दे दीदार हो गए, रब नाल जुड़िया बंदा मिल गया, उस तो मैनू भी झलक मिल गई, क्योंकि कोई शुकराना कर रहा से। मैं आखिया परमात्मा मैं पैरों वास्ते धन्यवाद तो नहीं किया, जुत्ती वास्ते गला किया, तू मैनू की दिता? मैं तो कभी सोचिया ही नहीं। झोली छोटे दातां तेरियां बेअंत, तू मैनू पैर ना देंदा मैं की करदा? आ वेखो इहदियां लत्तां कट्टियां, ये मेरे नालों 1000 गुणा चंगा। वो शुकराना करदा, लेकिन मैं गिला करदा। साहब जी कहते ने तेरा कीता जातो नाही, मैनू जो कीतो ही। मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पर। केड़ा मेरे च गुण सी जेड़ा तुसी रीझ गए? तरस पाया, मेरे ते तरस पै गया। मैं रहमत होई, रहमत होई, मेहर होई, सतगुर सज्जन मिलिया। सतगुरु सज्जन भी तेरी रहमत नाल मिले है, तेरी कृपा ना। नदर करे जे अपनी तां नदरी सतगुर पाया। यो जियो बहुते जन्म ब्रह्मया तां सतगुर शब्द सुनाया। सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिले तां जीवा, तन मन थीवै हरिया। कहते ने मिलदा कर कृपा जां को मिले, धन धन ते ईश। वो भागां वाले ने, धनता दे योग ने। सो अंतर सो बाहर बिनसै ते भरमा। परम मनुख नूं भटकाई फिरदा, परम ने दुखी कीता। माधवे क्या कहिए ब्रह्म ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा। परम एक है कि सुख माया विच आ। इसे वास्ते रब दा पल्ला छड्ड के माया दे मगर तुर पैंदा, संसार दे पिछे तुरदा। शरदा संसार ते है, करतार ते नहीं। जैसी अगन उधर मह तैसी बाहर माया। माया अगन सब एको जेही, करते खेल रचाया। जां तिस बहाना ता जम्मिया परिवार, भला भाया लिव छुड़की। लगी तृष्णा माया अमर वरताया। माया दा हुक्म वरत गया, पर जिन्ना दा भरम टुट गया उन्हें कहा चख छोड़ी। वेख लिया स्वाद इसदा।
ਚੱਕ ਛੋਡੀ ਸੈਂਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਬਾਪ ਦਸੈ ਵੇ ਜਾਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਭਰਮ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਰਮ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਰਮ ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਭਰਮ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕਾ? ਕਿ ਫਿਰ ਮੁਕਤ ਪਾਏ ਲਾਗ ਚਰਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਏ। ਭਰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਭਰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ, ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਟੇਕ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਸ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਖੋਜਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਭਾਈ। ਅੰਤਰ ਬਸੈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ, ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਭ ਮੋਹ। ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ, ਬਿਨਸੇ ਤੈ ਭਰਮਾ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਭੇਟਿਆ, ਜਾਂ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਮਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਵੀ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਗੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂ, 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਗ, ਇਹ ਬਣਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਗੜਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਕੋਲ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦੀ ਬਾਂਹ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਜੂਆ ਖੇਲਣ, ਵੇਸ਼ਵਾ ਕਰ, ਨਸ਼ੇ ਪੀਣ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਭੀ ਮੋਹਰ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਜਾ ਕੰਡਾ, ਦੱਸੋ ਸਮਝਾਓ ਚੰਗਾ ਪਾਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਭਾਂਡਾ ਭਰਿਆ ਸੀ ਬਾਕੀ ਕੋਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਗ ਵਿਗੜੇ। ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਕੰਡਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚੜਨਾ ਸੀ ਸੂਲੇ। ਸਤ ਸੰਗ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੰਡਾ ਵੱਜਾ, ਸੂਲ ਹੈ, ਸੂਲੀ ਦੀ ਸੂਲ ਬਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਲਾ ਫੜੀ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਭਾਗ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਈਏ, ਭਾਗ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਗ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਗੇ। ਭਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓਗੇ, ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਪੰਨੇ ਕੱਲ ਹੈ। ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਖਾਲਣਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦਿੰਦਾ, ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਨੇ, ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕਟਿਆ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕਟ ਬਲਿਆ। ਰੰਭ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਖੋਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ ਤੇ ਪਿਆਸ ਜਾਗ ਜਾਏ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਜੇਕਰ ਜਾਗ ਜਾਏ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ। ਉਹ ਕਿ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ। ਸਮਾਪਤੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਨੇ ਗੁਰੂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਨੰਦ ਲਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਢੂੰਡੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇ। ਕੀ ਕਰੇ? ਗੁਰੂ ਦਰਸ ਜੇ ਦੇਖਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦਰਸਾਏ। ਬਾਤ ਕਰਨ ਗੁਰ ਸੋ ਚਾਹੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਗ੍ਰੰਥ ਮਨ ਲਾ। ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਵੇਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਵੇਖਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਵੇ। ਖੋਜਣਾ,
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਰੱਬ ਸਿਫਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਨਿਕ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਿਫਰਨੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਪੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।